for exam as well as day-to-day practices. Till now you know about the surfactant, about the surface tension, about the alveolar structure, about the compliance. Hey, last bench. Get up. What do you mean by compliance of lung? Last. বলে ফেল। হ্যাঁ তাই ভেন্টিলেশন বাই পারফিউশন যদি কমপ্লায়েন্স বলিস এত কিছু পড়াবার পরে what does it mean? Sit down, বসে পড় বাবু, বসে পড়। What does it mean? Delta P by delta P means দেখ কি অবস্থাটা দেখ, তাহলে বুঝতে পারছিস এক একটা ক্লাস এইভাবে চলে যাচ্ছে, কিচ্ছু বুঝছিস না। কে বলতে পারবে ঠিক করে বলো? হ্যাঁ হ্যাঁ, not at all. কমপ্লায়েন্স মিনস এখানে ভলিউম আর প্রেসারে চেঞ্জ হবে, আর কিছু না। কমপ্লায়েন্সে কোনো ভেন্টিলেশন পারফিউশন আসবে না। ডেল্টা ভি বাই ডেল্টা পি মিনস হোয়াট? Delta V by delta P is compliance. That means what? 1 unit change of pressure, how much volume is increasing, right? বসে পড় সবাই। So, what are the types of compliance? বলো। Static compliance and dynamic compliance. I'm not in details. I have not discussed this part because this is basically important for our ventilator setup, mechanical ventilations. So I escaped that in this. In that you are passing from the first year. Hey, yellow genji, bolo. What do you mean by surfactant? What is the role of surfactant? What is the composition of surfactant? White shirt, bole felo. হাতে বালা, হ্যাঁ জানা আছে? কি জানা আছে রেসপিরেটরি সিস্টেমের একটা টার্ম বল। টেল মি ওয়ান ওয়ার্ড অর এনি সেন্টেন্স অফ দিস রেসপিরেটরি সিস্টেম। বুঝতে পার তুই? বলো, টেল মি এনি টার্ম। দ্যাট মে বি পারফিউশন, দ্যাট মে বি ভেন্টিলেশন, দ্যাট মে বি কমপ্লায়েন্স, দ্যাট মে বি সারফেস টেনশন। Key. Any word from this chapter? Do you know anything? Yes or no? Sit down. So এই হচ্ছে স্ট্যাটাস। এক্সামে কেউ পাচ্ছিস, আমি এত নিয়ারলি খাতা দেখেছি 6, 8, 11, 12, 21, 24। যারা আমার কাছে মোটামুটি 28, 29, 32 পেয়েছিস তারা কিন্তু হিউজ মার্কস পেয়েছিস। খাতা কিন্তু আমরা এইভাবেই দেখি, কিন্তু যারা আমার কাছে 11 পেয়েছিস তাহলে অবস্থা খুব খারাপ। বি ভেরি কেয়ারফুল। কেউ আবার লেখা আছে কপিং, হ্যাঁ ফাউন্ড কপিং রেড, তাহলে তো তার রেজাল্ট দেওয়া হবে না। হ্যাঁ সে পেয়েছে 7, খাতা দেখলাম বসে 7, 7 অনলি, কপি করেও। Very poor response. আমার কাছে বোধহয় 37 copies they have given to me. কোনো অ্যান্সারই অলমোস্ট 2-3টে অ্যান্সার ছাড়া পারফেক্টলি অ্যান্সার হয়নি। তাও আমি 2-4 কথা টার্ম দেখে 5-এ 3, 4 পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছি। But remember that in this year all is going on, there is a coding system, right? You don't know who will check your copies. তাহলে তারা যে রিল্যাক্টেন্ট হবে তার কোনো মানে নেই। এনিওয়ে, তাহলে পড়াশোনা কিন্তু হচ্ছে না যেটুকু বুঝলাম। 2-1টা স্টুডেন্ট ছাড়া বাকি সব একদম অবস্থা খারাপ। এনিওয়ে, সো কমপ্লায়েন্স ইজ finished.
Achha, what do you mean by ventilation perfusion your ratio? Last bench. What do you mean by ventilation perfusion ratio? You don't know. এই যে বলেন না তোর পিছনে হ্যাঁ কে বলতে পারবে বলো pulmonary perfusion, this is a blood flow definitely, and where it is high, where it is low. No, I am asking that apex and base, where B by Q ratio is high and where it is low, and why? কে বলতে পারবে বল at the base high, no, the concept clear নেই আর কে এদিকে কে ছেলেরা দুজন তুলে বসে আছে মেয়েরা কে এত পড়াবার পরেও যদি এই হাল হয় প্লিজ বেশে কম কেন কম পারফিউশন বেশি ভেরি গুড perfusion's variability variance of perfusion is much more than the ventilations. Remember you ventilations individual is increasing from apex to base, perfusion individual increases from apex to base. Then V by Q ratio, ventilation and this is the perfusion. In the apex ventilation is low, it's okay, but perfusion is much more low, so that's why this is will be high অঙ্কের হিসেব তাই তো and in the base again V by Q ventilation is decreased but BQ is Q is increase but very much more increase, so this ratio will be decrease. Simple. Chalo sit down. So now we know that the alveoli exchanges the gases. Their gases means carbon dioxide and oxygen, and these gases are called basically perfusion limited. But how and which the factors is essential for this exchange? I am telling again and again that this chapter is concentrated only in the alveoli and pulmonary level, where we are exchanging the gases. This is very much important. Where this is your alveoli and this is your circulations. That means pulmonary কি হবে এই দিকটা কি হবে বল মনে কর এই দিক থেকে আসছে তাহলে কি হবে এটা pulmonary বলো 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 বলতে হবে pulmonary artery coming from which chamber of the heart? Right heart. ঠিক আছে right ventricle ঠিকই বলেছো right ventricle then divided into right and left pulmonary artery. Pulmonary artery carries deoxygenated or oxygenated blood. Deoxygenated blood. So here this is O2 level is less. This is pulmonary artery is coming and here it is basically a capillaries. It is capillaries are there, right? And then this is coming as pulmonary vein. তাই তো pulmonary vein এরা কোথায় যাবে pulmonary veins গুলো কোথায় যায় হ্যাঁ কোথায় লেফট ভেন্ট্রিকেলে যাবে না রে বাবা রাইট লেফট অ্যাট্রিয়াম চারখানা pulmonary veins আছে পরপর করে ঢুকছে ছবিতে দেখবি সো এখান থেকে অক্সিজেন নিয়ে এখানে তাদের অক্সিজেন কি হবে এখানে অক্সিজেন আছে এখানে অক্সিজেন ঢুকলো that will come out and carbon dioxide will go inside and then out. এই তো মেকানিজম আর তো কিছু নেই গোটা রেসপিরেটরি সিস্টেমে এটা ছাড়া আর কিছুই নেই রাইট so why it is oxygen is coming and carbon dioxide going due to the partial pressure changes. আচ্ছা অ্যাটমসফিয়ার প্রেসারে আমাদের কত নরমাল কত মিলিমিটার অফ এইচজি এনিওয়ান
হ্যাঁ 1 ATM বলে না, বল বল বল, এই 160 না রে বাবা, 760 millimeter of Hg is a atmospheric pressure. কি কি নিয়ে, এই যে এখানে আছে, এখানে কি কি আছে, নাইট্রোজেন, ভেরি গুড, দেন অক্সিজেন, ভেরি গুড, দেন কার্বন, তার ওয়াটার, ওয়াটার, আরে হিলিয়াম থাকে না এখানে, রাইট? তাহলে কি কি গেল, কি কি তাহলে হলো আমাদের, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, CO2 and also water, রাইট? এই সবার কনসেন্ট্রেশন আছে আলাদা আলাদা, প্রায় 78% থাকে বোধহয় এইটা। অক্সিজেন কত পার্সেন্ট থাকে, 21%, ভেরি গুড, 21%, এটা কত 78%, এগুলো বোধহয় একবার দেখে নিস 0.3%, এটা কিছু একটা থাকে 1 less than 1 বা কিছু একটা। তো 78% অফ 760 দেখা হয়, তাহলে একটা প্রেসার আসবে, এটা যদি করা হয় এটার আসবে 159 মিলিমিটার অফ Hg। তাহলে অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসারে অক্সিজেন আছে এইটা প্রেসারে, যদি দেখ করে দেখ ওরকম অলমোস্ট সেম। এটার কত আসবে, এটা কত আসবে, হিসাব কর, হিসাব করে বের কর, এটাও হিসাব করে বের কর। প্রবাবলি এটা বোধহয় 40 মতো আসবে, আর এটা বোধহয় 47 এর মতো আসবে বা 57 এর মতো আসবে। একবার দেখিস এটা। অক্সিজেন আমার নিয়ে কনসার্ন, ওয়াই, কিভাবে এলো 760 এগুলো, তাহলে পুরো টোটালটা যদি আমি করি তাহলে আমার 760 আসবে, রাইট? সো অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার আমার 760 হচ্ছে উইথ দ্য টেকিং দ্য পার্শিয়াল প্রেসার অফ অল দ্য গ্যাসেস, নট অনলি সিঙ্গেল গ্যাসেস। নাও তাহলে এই যে এইখানে যে অক্সিজেন আছে তার যে প্রেসার সেটা হচ্ছে 159 mm অফ Hg, রাইট? তাহলে এইখানেতে কম হতে হবে না বেশি হতে হবে, হ্যাঁ কম হতে হবে, ঠিক, তবেই এইখানে অক্সিজেন ঢুকবে। সেই কমটা কেন হচ্ছে, এখানে তো আমি নিঃশ্বাস নিলাম মনে করি, এই নিঃশ্বাস যখন নিচ্ছি তখন দ্য প্রেসার অফ অক্সিজেন ইজ 159। নাও ইউ আর টেলিং দ্যাট দ্য প্রেসার স্যার আগে থেকে ওখানে কম থাকতে হবে, ইয়েস, ভেরি গুড, কারণ গ্যাস ফ্লোস ফ্রম দ্য হাই প্রেসার টু দ্য লো প্রেসার, রাইট? সো এটা কমলো কেন, কমার কারণটা কি, কমার কারণ হচ্ছে এক্সপ্যানশন। যখনই এটা এক্সপ্যান্স করে আছে নেগেটিভ প্রেসার, আই এম নট গোয়িং ডিটেলস, আশা করি এগুলো পড়ানো হয়েছে, দেন অক্সিজেন প্রেসার হয়ে যাবে 104, তাহলে 159 এখানে 104, তার মানে এখানে অক্সিজেন এলো, করবে কি ভাই, এখানে যে করবে কি না আমার এখানে আসতে হবে, দ্যাট মিনস এগেন দেয়ার মাস্ট বি সাম প্রেসার চেঞ্জেস অ্যান্ড দিস অক্সিজেন উইল বি ডিফিউজড। এই যে আমি নিঃশ্বাস নিলাম, আমার পালমোনারি আর্টারি ক্যাপিলারিতে আমার অক্সিজেন ঢুকবে, দেন ইট ইজ কামিং অক্সিজেটেড ব্লাড অ্যাজ এ পালমোনারি ভেন অ্যান্ড দেন আপ টু দ্য left atrium, then left ventricle, then pumping out all throughout body as the oxygenated blood to the different tissues, right? Now one clinical scenario I am giving. A patient, suppose 56-year-old male patient. A patients come, patients of 56-year-old, yes, suffering from interstitial lung disease, ILD. Due to obvious reason, there is some reasons are there. It is a known case you are dealing at your OPD. Now, this patient is going one day vigorous exercise. Now they come to the OPD or emergency with respiratory rate is very high, right? And its saturation, SpO2, is 90%. তাহলে কমে গেছে, তাহলে কমলো কেন? একটা ইন্টারস্টিশিয়াল ডিজিজের পেশেন্ট, নর্মালি ও ঠিকই ছিল, নর্মালি আমরা জানতাম ইজ এ নোন পেশেন্ট, বাট হোয়েন হি ইজ ডুইং দ্য এক্সারসাইজ ইট ইজ সিন দ্যাট দ্য পেশেন্টস হ্যাভিং রেসপিরেটরি প্রবলেম অ্যান্ড রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস। হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার, হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার, যা কিচ্ছু সব এখানেই হচ্ছে। কেন হচ্ছে ছোট্ট করে বলে দিচ্ছি। ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ মানে কি, মানে হচ্ছে ইন্টারস্টিশিয়ামে আমার কোনো একটা thickness বেড়ে গেছে due to some maybe fibrosis, that may be some interstitial scarring formations. So alveolar structureটা একটু জানতে হবে। এইখান থেকে কিভাবে জানবো alveolar structure কি কি আছে বল, এইখান থেকে পর পর
একদম ব্লাড ভেসেল পর্যন্ত কি কি হতে পারে বলতো স্ট্রাকচারটা? ফার্স্ট এখানে কি থাকে? এটা কি বল দেখি, এটা কি? সারফেক্টেন্ট. সারফেক্টেন্ট ইজ দেয়ার. সো দিস ইজ সারফেক্টেন্ট ইজ দিস পার্ট. দেন কি থাকবে? আরে বল রে বাবা. Alveolar epithelial cells. What are the types? Type 1 and type 2. Type 1 is responsible for gaseous exchange. Type 2 is responsible for synthesis of surfactant. Surfactant এর নাম কি ছিল? ডাইপামেটাইল ফসফাটিডাইল কোলিন. তার মধ্যে ডাইপামেটাইলটা হচ্ছে উপর দিকে থাকে এইভাবে, এই যে কোথায় গেল? ডাইপামেটাইল, ডাই মানে দুটো, পামেটাইল ফসফেট, ফসফাটিডাইল কোলিন, কোলিনে এরকম এরকম থাকে. দিস ইজ ইয়োর স্ট্রাকচার অফ সারফেক্টেন্ট, রাইট? ওয়ান ইজ হাইড্রোফিলিক and one is hydrophobic. This area is hydrophobic or hydrophilic? Hydrophobic, yes. যখন পড়েছিলাম তখন জলের মধ্যে এটাকে রেখেছিলাম, তাই না? ওয়াটার লেয়ারে. তার মানে দিস ইজ হাইড্রোফিলিক. সো হাইড্রোফোবিক, হাইড্রোফিলিক, nature is means amphipathic, right? So this is your surfactant. It uses for the decrease the surface tension of this layer, and surfactants always occur in the air water interface, already explained. Now তাহলে কি হলো? surfactant layer and then alveolar epithelial type 1 type 2, then basement membrane, right? আমি যদি এখানে ছোট ছোট করে আঁকি তাহলে এখানে হচ্ছে আমার সারফেক্টেন্ট, দেন আমার এখানে সেলস, রাইট? টাইপ 1 টাইপ 2, and then basement membrane, right? Then এবার কি আসবে? এইবারে আসবে interstitial space, right? This is your interstitial space, যে জন্য এইসব প্রবলেম হচ্ছে. তারপরে কি আসবে? দেন আমার ব্লাড ভেসেল, এখানে আমার চলে আসবে ব্লাড ভেসেল. এই যে স্পেসটা লিখলাম ব্লাড ভেসেল. কি আছে ব্লাড ভেসেলে? আগেই একটা বেসমেন্ট মেমব্রেন, দেন কি আছে? এন্ডোথেলিয়াল লেয়ার. বোঝা যাচ্ছে? দিস ইজ এন্ডোথেলিয়াল লেয়ার. এইটা হচ্ছে অ্যালভিওলাই লুমেন আর এইটা হচ্ছে ব্লাডের লুমেন. বোঝা গেল? আরেকটা মেমব্রেন আসবে. এখানে তো আমাদের আরবিসি আছে, সো আরবিসি মেমব্রেন অলসো দেয়ার. এই যে এইখান দিয়ে আমার যখন যাচ্ছে তখন আরবিসি ইজ দেয়ার. আরবিসি আছে তো, হ্যাঁ? ব্লাড যাচ্ছে তো, deoxygenated blood, but RBC is present. So RBC is there, right? So what is done there? Surfactant, alveolar epithelial layer, basement membrane, interstitium, again basement membrane of what? Basement membrane of capillary wall, then endothelium layer, then lumen of the blood vessel, or RBC membrane is also there. বোঝা যাচ্ছে? তাহলে অক্সিজেন যে এখানে থাকছে তাকে এই পথ জুড়ে এসে আরবিসির ভেতরে ঢুকে অক্সিজেন কার সঙ্গে লাগবে? হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে লাগবে. এই তো সিম্পল. উই হ্যাভ হিমোগ্লোবিন ইনসাইড দ্য আরবিসি, সো they have high capacity of taking your oxygen. So oxygen, when doing this one, this is called diffusion. It is a simple diffusion without using any ATP or energy, right? এখানে কোনো রকম কোনো এনার্জি কিছু লাগছে না. তাহলে এটা কোন ল এটাকে ফলো করে বলো? ড্যাশ ল অফ ডিফিউশন অফ গ্যাসেস. পড়েছিস তো? তোদের এত মানে বেসটা এত খারাপ, আমি জানি না তোদেরকে কে পড়িয়েছে এই এইচএসে. একটা গ্যাসকে ডিফিউশন করতে গেলে যে একটা ল লাগে এবং সেই লয়ের কিছু প্যারামিটার্স আছে, অন্তত নামটা তো বল. আমার ছেলে ক্লাস 5-এ পড়ে, ও নামটা জানে, প্যারামিটার্স জানে না, নামটা জানে. যে একটা গ্যাস যখন যায় and that is something somewhere it is diffusing from the higher concentration or lower concentration. What is the name of this formula? কি বল না, ভুল বল না, কি আছে? ডিফিউশন তো বুঝলাম. What is the law? Fick's law. That is called Fick's law, right? That is called your Fick's law of diffusion. এটা তো মুখে মুখে আমাদের ইয়েতেই ছিল, এইচএসেই ছিল. Fick's law of diffusions. পিএমটি তো আছেই.
আমাদের সময় পিএমটিতে এইটা ছাড়া আমরা যেতাম না, এই ফর্মুলাটা করতেই হতো, কারণ এখান থেকে অঙ্ক প্রবলেম আসতো যে কোনটা কার সঙ্গে রিলেটেড। তাহলে ফিক্সড লটা কি? ফিক্সড ল অফ ডিফিউশন মানে হচ্ছে একটা ফ্লো অফ ডিফিউশন প্রপোর্শনাল টু সাম ফ্যাক্টরস আর দেয়ার। কে কে তারা তারা কে কে আছে? তারা কে কে আছে? মনে কর এখানে লিখলাম ফিক্সড এফ ই করলাম, ইজ প্রপোর্শনাল টু মেনলি এরিয়া। এই ভেরি গুড। দেন হ্যাঁ না, থিকনেস এখানে আসবে না বাবু, পরে আসবে, পরে আসবে। প্রথমে হচ্ছে এটা। দেন ডেল্টা পি মিনস প্রেসার চেঞ্জ। দেখ এখানে প্রেসার চেঞ্জ ছাড়া হবে? প্রেসার চেঞ্জ হবে, প্রেসার গ্রেডিয়েন্ট মাস্ট বি দেয়ার। দেন কি আছে না ডি। ডি মানে হচ্ছে ডিফিউশন কোএফিশিয়েন্ট, and then it is divided by thickness। বোঝা যাচ্ছে? তাহলে এই ডি ইকুয়াল টু কত? এই ডি ইকুয়াল টু হচ্ছে সলিবিলিটি বাই রুট ওভার অফ মলিকুলার ওয়েট। আমি জানি তোদেরকে ফালতুই পড়াচ্ছি, কারণ ওই ব্রেন তোদের নেই। তাহলেও একটা ক্লাস যেহেতু একজন দুজন স্টুডেন্ট ঠিক নেবে। তাহলে ডি মিনস হোয়াট না এস মিনস কি বললাম? সলিবিলিটি। সলিবিলিটি হোয়াট? সলিবিলিটি অফ গ্যাস অ্যান্ড ইজ দ্য মলিকুলার ওয়েট অফ দ্য গ্যাস। তাহলে আমি যদি এইখানটাকে উল্টে এরকম করে লিখে দিই, কোনো কারো আপত্তি আছে? কারো আপত্তি আছে? নেই। তাহলে এবার দেখ, এবার ডিফিউশন হতে গেলে কি কি ফ্যাক্টর লাগছে তোর কাছে পুরো ক্লিয়ার। কি কি লাগছে? সারফেস এরিয়া লাগছে, প্রেসার চেঞ্জ লাগছে। তাহলে যদি কখনো কোশ্চেন্স দেয় যে রাইট দ্য ফ্যাক্টরস কজিং দ্য ডিফিউশন অফ লাংস আর ডিফিউশন অফ অ্যালভিওলাই, এই ফর্মুলা থেকেই সব হয়ে যাবে তোর, এভরিথিং, থিকনেস অ্যান্ড মলিকুলার ওয়েট। তাহলে কি কি এখানে দাঁড়াচ্ছে? যদি সারফেস এরিয়া যদি আমার কমে, তাহলে আমার এই যে ডিফিউশন কমে না বাড়বে? কমে যাবে। আমার ডেল্টা পি যদি আমার কমে বা বাড়ে, যদি কমে তাহলে কমবে, বাড়ে তাহলে বাড়বে। থিকনেস ইউনিভার্সাল, থিকনেস যদি বাড়ে তাহলে ডিফিউশন কমবে। এবার চলে আমার পেশেন্টটায়। আমি কি বলেছিলাম? একটা পেশেন্টস আর দেয়ার 56 years old male patients having ILD, interstitial lung disease. What does it mean? That means this interstitial space have been increased, right? এই স্পেসটা বেড়ে গেছে, এই স্পেসটা। তাহলে এখানে থিকনেসটা কি হবে? বেড়ে গেছে। তাহলে এটা যদি বেড়ে যায় তাহলে এটা কি হবে? কি হবে? কমবে। তাহলে এই পেশেন্টের ডিফিউশন কমে গেছে, কমে। কিন্তু যেহেতু এটা লং টার্ম চলেই যাচ্ছে, তাহলে বডি ক্যান অ্যাকোমোডেট। আমি কি বলেছিলাম? প্রেসিপিটেট করেছে কখন? কখন প্রেসিপিটেট করেছে? কখন ইমার্জেন্সি এসেছিল? ইয়েস, আফটার ডুইং সাম এক্সারসাইজ। এইবারে এইখানে চলে যায়, যখনই আমি এক্সারসাইজ করব, হার্ট পাম্প আমার অনেক বেশি হবে, তখন আমার কি হবে? এই ব্লাডের ফ্লোটা খুব তাড়াতাড়ি গিয়ে খুব তাড়াতাড়ি এদিকে বেরিয়ে যাবে। তার মানে আমার কি হবে না? পারফিউশন রেটটা অনেকটা বেড়ে যাবে। রিমেম্বার, normal perfusion rate of each and every alveoli is 0.75 second, right? And oxygen takes only 0.3 second for the equilibrations. মানে আমার অক্সিজেনটা এইখানেতে আরবিসির মধ্যে ঢুকতে নেয় মাত্র 0.3 সেকেন্ড, রাইট? যেই আমার এক্সারসাইজ হবে, সেই এই ব্লাডটা তো বিভিন্ন জায়গায় যাবে, তাহলে এইখানে এই রেটটা কমবে না বাড়বে? এই 75 রেটটা যেটা আসছিল সেটা কমে যাবে না বাড়বে? আমি এক্সারসাইজ করলাম, বাড়বে। তাহলে এটা 7.8 থেকে 8 পয়েন্ট সামথিং হবে। আমার মাসেলে ব্লাড দরকার, আমার মাসেলে ব্লাড দরকার। তো আমি যে এক্সারসাইজ করছি আমার মাসেলে ব্লাড দরকার, আমার ব্রেনে ব্লাড দরকার, তার মানে আমার ব্লাড ডাইভারশন হবে। সো পালমোনারি সার্কুলেশন রেট এইটা হয়তো দেখা গেল যে 0.2 হয়ে গেছে। বোঝা যাচ্ছে? ওই পেশেন্টটা ওই কারণে এসেছিল, এটা 0.2 হয়ে গেছে, আর এইখানেতে 0.3 তে ওর সঙ্গে কানেকশন হয়, তাহলে কি হবে? স্যাচুরেশন ফল করবে, রেসপিরেটরি প্রবলেম হবে। দ্যাট ইজ ইয়োর কেস। এইভাবে তোদের কিন্তু এই ইয়ারে দেবে, কোশ্চেন দেবে। এই ইয়ারে লং কোশ্চেন থাকবে একটা, বাকি থাকবে সব কিন্তু ক্লিনিক্যাল বেসড, ইভেন এমসিকিউ অলসো ক্লিনিক্যাল বেসড থাকবে। ফ্ল্যাট একদম অ্যান্সার যে হয়তো করলি পেপার 1 ইন্টারন্যাশনাল 1 and 2 চেঞ্জ হয়ে গেছে।
মোস্ট প্রবাবলি মানে 99.99% এটা আমার কানে এসছে মানে দ্যাট ইজ ফাইনাল। 10% যদি কপি থাকে তাহলে বলবো হ্যাঁ ঠিক আছে, বাট লং কোশ্চেন্স উইল বি দেয়ার ইন 15 মার্কস অনলি 1, আর বাকি সব থাকবে 4, 5 কিংবা 3, আর 1 এ যেটা এমসিকিউ থাকবে দ্যাট ইজ শুড বি গিভেন ইন দ্য ক্লিনিক্যাল বেসড, এইরকম, so that you can understand that and so that it is helpful for your second year, third year, final years. So in this pattern what is happening here, basically maintaining এইটা যদি মনে রাখা যায় তাহলে ডিফিউশন আমার আরামসে হয়ে যাবে। তাহলে লেয়ার্স আমি জানবো। আরেকটা সিনারিও দিচ্ছি, পেশেন্ট সাফারিং ফ্রম মনে কর হার্ট ফেলিওর, তাহলে এই যে ব্লাডটা আসছিল সেটা কিভাবে আসছিল, হার্ট থেকে আসছিল, এবার হার্টটা ফেলিওর হয়ে গেছে, হার্টটা ফেলিওর হলে এখানে কি করবে, এখানে যে ব্লাডটা জমা হবে দ্যাট উইল ডিসচার্জ এ ফ্লুইড, যেমন মোস্টলি লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর মনে করা হয়েছে। লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর মানে কি না, এইখান থেকে আর ব্লাড তখন যাচ্ছে না, আস্তে আস্তে ব্যাকফ্লো হয়ে এইদিকে এসে এখানটায় জমা হলে তো হবে না, এইখানেতে দে উইল এক্সিকিউট দ্য ফ্লুইড দ্যাট ইজ কল্ড পালমোনারি এডিমা। পালমোনারি এডিমা হলে কি হবে, এই যে পালমোনারি এডিমা হলে এইখানে যে লেয়ারটা এইটা বাড়বে, তো এখানে পুরো জল হয়ে যাবে, হ্যাঁ এখানে পুরো জল হয়ে যাবে। তাহলে ডু ইউ থিঙ্ক এগেইন দেখ এই থিকনেসটা বাড়লো না কমলো, হ্যাঁ বাড়লো না কমলো? আমি যদি এখানে জল করে দিই, জল ঢুকে গেছে মনে করি দিকে, দেন বাড়লো না কমলো? আরে সেটা তো বল রে বাবা, বাড়লো না কমলো বল? বাড়লো। তাহলে বাড়লো, থিকনেস যদি বাড়ে তাহলে ডিফিউশন কি হবে, কমে যাবে। ডিফিউশন কমলেই আমার খারাপ, ডিফিউশন কমলেই খারাপ। কেন? ডিফিউশন দিয়ে কি হচ্ছিল, ডিফিউশন ইজ কজিং দ্য অক্সিজেন ট্রান্সফার, and oxygen transfer takes only the 0.3 second normally, and normal perfusion rate or the flow is 0.75 second এ কিন্তু বেরিয়ে যাবে। তাহলে বুঝতে পারছিস 0.3 সেকেন্ডে নিচ্ছে, আর এ কিন্তু থাকছে কত না 0.75 সেকেন্ড। তার মানে বেশ ভালোভাবেই হচ্ছে, আমার তোর এটাই হচ্ছে। সাপোজ ইউ আর সাফারিং ফ্রম নিউমোনিয়া, কেউ একজন ভাইরাল নিউমোনিয়া হোক ইয়ে হোক, চেঞ্জেস কোথায় হবে না, অ্যালভিওলাই। Any infections, any pneumonia that causing the exudation of the alveoli, তাহলে অ্যালভিওলার মধ্যে কিছু জিনিসপত্র জমা হয়ে গেল। Do you think the thickness will increase or decrease? It will increase. Consolidations, it will increase. Pulmonary edema, increase. Pulmonary fibrosis, increase. Emphysema, কি ডিক্রিজ হবে? Surface area. Any disease, do you know that surface area is increased? No. ভগবান এমন কোন রোগ আমাদের দেয়নি যেটা সারফেস এরিয়া বাড়ছে। তাহলে রিমেম্বার দ্যাট ইন ইউর ভাইবা, in your examiner, if he is intelligent enough, he can ask you that tell me 2 diseases where surface area is increased. তুই ভাববি উল্টো পাল্টা বলতে আরম্ভ করলি, নো স্যার, there is no disease. Answer will be there will be no disease where surface area is increased. There is a disease, sir, there is a surface area is decreased. What do you mean by that? Alveoli shape কেমন থাকে? Alveoli shape কেমন থাকে? হ্যাঁ এরকম থাকে তো, alveoli shape এরকম থাকে, right? This is the alveoli. So what does it mean? Extra membranes are there that causing the increase of surface area. Now, in the which case, tell me one disease where surface area is low? Emphysema. Emphysema is a part of which disease? COPD. আরেকটা কম্পোনেন্ট কি? chronic bronchitis. Very good. এইভাবে রিলেট করতে হবে, chronic bronchitis plus emphysema equal to your COPD, that is chronic obstructive pulmonary disease. অনেক পেশেন্ট পাবি। নাও এবার মনে কর সে কোনো একটা পেশেন্ট, তার স্মোকিং, তোদের মধ্যে কেউ কেউ আছে লং টার্ম স্মোকিং ইজ দেয়ার। So smoking causes what? Smoking will cause the elastase enzyme will be activated, and to some extent some patients may have alpha 1 antitrypsin deficiency. Antitrypsin deficiency. So this is your dictum that alpha 1 antitrypsin and কাজ কি? To suppress the elastase. Suppress the elastase. It is a protein, or you can say protease. Now this level is decreased. That means what?
the suppression of elastase will be gone. Then what is the role of elastase? It will cut down the elastin. কোথায় থাকে? এইগুলোতে থাকে। সব ক্যাট 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 করে কাটতে আরম্ভ করবে। ঠিক আছে? So this is your elastins. তাহলে সারফেস এরিয়াটা কি হয়ে যাবে? এই রকম হয়ে যাবে। তাহলে এর সারফেস এরিয়া বেশি না এর সারফেস এরিয়া বেশি? এইটা বেশি, এটা কমে গেল। আর extra membranes are not there due to the elastase activity. That is a main pathology of emphysema. So if surface area is decreased, surface area means কোথায় গেল কোথায় গেল? Surface area is decreased. Do you think diffusion will be normal? No. Diffusion will also decrease. So Fick's principle or Fick's law of gas diffusion is equal to or equivalent to, that is area into delta P and then solubility of the gases, thickness and molecular weight. তোদের লেভেলে কোশ্চেন এই সারফেস এরিয়া থিকনেস থেকেই আসবে, ডেল্টা পি থেকে এলেও আসতে পারে, সলিবিলিটি অ্যান্ড মলিকুলার ওয়েট থেকে চান্সেস আসার কম। তাও জেনে রাখ, ফর্মুলা ইজ দেয়ার। এনি ডিফিউশনের কোশ্চেন পেলে এইটাকে আগে খাতার সাইডে লিখবি, দেন গিভ ইউর অ্যান্সার। 100% sure that whatever may be the questions of the diffusions, if you write this one, whatever you write according to this formula, you will pass. Nobody will fail of that number. 5 আড়াই 3 তো আরামসে পেয়ে যাবি after only this formula applying any questions of the diffusions. এইটা ছাড়া ডিফিউশনের কোনো কোশ্চেন হবেই না। Now you have to think that the diseases that came across in your exam, that pneumonia নিয়ে এসছে, right, pulmonary edema নিয়ে এসছে, heart failure নিয়ে এসছে, all are going to increase the thickness. So increase the thickness means what? Increase the thickness means your diffusion of gases will be low, and that's why patient may suffering from the respiratory problem. তাহলে তখন আমার রেসপিরেটরি প্রবলেম নিয়ে আসছে। তাহলে এখানে যদি কোনোদিন ওপিডি করিস বা এরপরে যখন ইন্টার্নশিপ করবি, then this class will remind you any patients having known pneumonia cases coming, that means you have to think about the diffusion is low. So you are giving what? Giving your oxygen. তুই কি বলি বাইরে থেকে আমি 100% অক্সিজেন দেবো, moist oxygen, and that will to some extent pressure will be increased, and so saturation may be improved, not always, may be improved. So these diffusionist gases factors are mainly thickness of the respiratory epithelium. এই যে আমি এতক্ষণ ধরে এই যে লেয়ার করছি তার নাম হচ্ছে respiratory epithelium. এক, respiratory epithelium means alveolar 1 or 2, mainly 1. We are concerned about type 1, not type 2. Type 2 is for your surfactant productions. So alveolar 1 is your for a gaseous exchange, and type 2 is the formation of your surfactant. So it must be passed surfactant, epithelial, basement membrane, interstitium, basement membrane of pulmonary capillaries, then endothelium, then proper lumen of the blood vessel and RBC membrane. এই এতগুলোকে ক্রস করে অক্সিজেনকে লাগাতে হবে। But remember one thing, that solubility of carbon dioxide is 20 times much more than the oxygen, right? 20 times much more than the oxygen. এইবারেতে মনে কর কেউ একটা পেশেন্টে ওইরকম পেশেন্টের ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ সে জানে না, তোর কাছে প্রথমবার এসছে, সে হয়তো কিছু একটা কাজ করছিল, ওই হাঁপানি হচ্ছে। You are doing the CT scan and doing that is a case of pulmonary fibrosis due to any reason. That may be COVID, that may be a drug. দুটো ড্রাগ আমি আগের দিন বলেছিলাম, কি ড্রাগ বলেছিলাম that causes the pulmonary fibrosis, কি বলেছিলাম মনে আছে? দুটো ড্রাগ ফার্মাতে তোরা পড়বি, amiodarone and bleomycin. These two drugs causes the invariably pulmonary fibrosis, and amiodarone is used for your cardiological problem. Bleomycin is for any cancer patients. It is constantly using for 1 to 2 years, 3 years. That causes the pulmonary fibrosis. So say that history taking, যখন তোদের history taking শেখাবে, so that drug history is very important for this pulmonary fibrosis. Now, so these things are very important, that this component, now the pressure component. Now the coming the pressure component. এখানে কি প্রেসার ছিল? 104। কার ছিল? অক্সিজেনের, রাইট? আর এখানে আমার কার্বন ডাইঅক্সাইড কত ছিল? 40।
এইখানে 40, মানে অ্যালভিওলার মধ্যে 40, 104, 40। তাহলে এখানে লেখ, এখানে কি লিখতে হবে? ইন দ্য অ্যালভিওলাই O2 হচ্ছে কত? 104। ইন দ্য অ্যালভিওলাই CO2 কত? 40। হলো? তাহলে হোয়াট এভার ইট মে বি for your diffusion, the gradient like that, high pressure to low pressure. তাহলে এই দিক থেকে যে ব্লাডটা আসছে, তার মনে কর এখানে কি হবে? পালমোনারি আর্টেরিয়াল মানে প্রেসার ইন দ্য অক্সিজেন, মানে পার্সিয়াল প্রেসার অফ O2 কত? এখানে কত থাকে? এটা কিন্তু ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড, 40। ভেরি গুড। তাহলে 40, তাহলে 104 অ্যালভিওলাই, আর মনে কর পালমোনারিতে আমার O2 আছে 40। তাহলে এখান থেকে যাবে কিনা? যাবে তো, যাবে, কারণ এখানে প্রেসার হাই, এখানে প্রেসার লো। এগেইন কামিং টু দ্য কার্বন ডাইঅক্সাইড, এখানে কত? 45 আর 46। তাহলে PCO2 is your 46 or 45 you can say. তো 46 এখানে আছে 40, আর এখানে আছে পালমোনারিতে CO2 is 46। তাহলে কি করবে? এখানে যাবে, এটাই আমার চাই। তাহলে এনি প্রেসার গ্রেডিয়েন্ট চেঞ্জেস, ডিফিউশন উল্টোপাল্টা হয়ে যাবে, নাও what do you mean by physiological shunting and pathological shunting? any idea? আমি তার মধ্যে শান্টিং কিন্তু একবার ক্রস করে আগের দিন বলে গেছি, আগের দিন বা হবে, খেয়াল আছে কারো? শান্টিং, what do you mean by that? anyone বলো। নো, কি বলছে বুঝতে পারছি না। ওই ইয়েটা দাও না একবার, ওইটা দাও একবার বাবু, একটা নিয়ে তোকে দিয়ে দো, সামনে যে বসে আছিস এটা দিয়ে দাও না একবার, এটা মাইকটা, হ্যাঁ এটা চলে তো, হ্যাঁ বল, কোনো অসুবিধা নেই। নো ভেন্টিলেশন, নো পারফিউশন তো কিছুই হবে না, কাছাকাছি যাচ্ছিস। পারফিউশন ফুল থাকবে, নো ভেন্টিলেশন হবে, তাহলে হচ্ছে শান্টিং। আরটা বলেছিলাম ডেড স্পেস, সেটা কি জিনিস? ভেন্টিলেশন থাকবে অথচ পারফিউশন থাকবে না। এক্সাম হিসেবে কি মনে রাখবি? ট্রাকিয়াতে কি আছে? ভালো ভেন্টিলেশন করছি, কিন্তু আমার তো ওখানে ব্লাড ভেসেল নেই, ব্লাড সাপ্লাই দিচ্ছে বাট পারফিউশনের কেউ ব্যাপার নেই। So trachea is your dead space. That's why it is a dead space. But shunting কোথায় হচ্ছে? শান্টিং হচ্ছে না, there is a no ventilation নেই, মানে কর এখানে ventilation 0, perfusion is present, that is called shunting, right? Now physiological shunting is there. Sit down. What do you mean by that physiological shunting? আমাদের 2% of our cardiac output is within the physiological shunting. থেবেসিয়ান ভেন বলে কারো শুনেছিস নাম? থেবেসিয়ান ভেন অ্যানাটমিতে শুনেছি। থেবেসিয়ান ভেন্স থ্রু দিয়ে they are causing basically physiological shunting, that means it mixing up deoxygenated and oxygenated blood. But pathological shunting means left to right shunt or right to left shunt. Left to right shuntটা খুব কমনলি হয়। কেমন কি হবে জিনিসটা? লেফট টু রাইট শান্ট কি দেখিস তো? পড়াবার জিনিস গাদা আছে, গুছিয়ে গেছে, পড়ানোর কোনো শেষ নেই। এই যদি আমার হার্ট হয়, এই যদি আমার চেম্বার হয়, তাহলে এইখানকার যদি আমার একটা গ্যাপ থাকে, সেপ্টাল ডিফেক্ট, এটা রাইট, এটা লেফট। কি বললাম? লেফট। কেন লেফট টু রাইট খুব বেশি থাকবে? কারণ প্রেশার ইজ লেফট হার্ট ইজ মাচ মোর দ্যান দ্য রাইট। তাহলে এইদিকে আমার শান্টিং হবে। ASD, এটা অ্যাট্রিয়াম, রাইট? দিস ইজ ইয়োর লেফট, ইট ইজ রাইট, ইট ইজ ইয়োর ASD, ইট ইজ ইয়োর VSD। বোঝা যাচ্ছে? ভেন্টিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট, অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট। লেফট টু রাইট শান্ট হচ্ছে, শান্ট মিনস হোয়াট? ব্লাড এখান থেকে অনেক চলে যেতে পারছে, তার মানে অক্সিজেনেটেড ব্লাড ডিঅক্সিজেনের সঙ্গে মিশছে। দ্যাট পেশেন্ট মে কাম অ্যাজ এ সাইনোসিস। এবং এদের ক্ষেত্রে অক্সিজেন দিয়েও খুব বেশি উপকার হয় না। কেন হয় না? এবারে দুটো সার্কিট বোঝ। তাহলে এই লেয়ার্স ইউ আর নো নাও, দিস লেয়ার্স আর নোন টু ইউ।
Alveolar surface, you know that how it is coming down. Now, suppose this is your pulmonary artery, then capillary where ventilation, diffusion is occurring by using this formula and this coming out, right? এখন একটা কথা চিন্তা কর, এই যে এইখানে যে অক্সিজেনটা নিল, এ তো অক্সিজেন এলো, তাহলে অক্সিজেন নিয়ে এইখানেতে পার্সিয়াল প্রেসার অ্যাবাউট কত হবে? যেটা আমার লেফট অ্যাট্রিয়ামে যাবে কত হবে? এনি গেস? 95. Yes, very good. 95. And PCO2 কত হবে? 40 হয়ে যাবে। ভেরি গুড। তাহলে 46 থেকে কমে 40 হয়ে গেল, এখানে আমার আসছিল 40, এখান থেকে ক্যারি করে এখানে 95, রাইট? এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই আমার। এই জিনিসটাই আমার সমস্ত শরীরে যাচ্ছে। All the body throughout this is going to deliver all the tissues. While oxygen partial pressure is this one and it is partial pressure. Saturation is different thing. That is SpO2 and PO2 is different, totally different. Saturation of partial pressure নয়, এটা যে স্যাচুরেশন SpO2, যেটা আমরা ওই স্যাচুরেশন মেশিনে আমরা দেখি একটা কার্ভ যাচ্ছে, তাতে দেখাচ্ছে 94, 99, 100%. That is your SpO2, not partial pressure about. Partial saturation means what? Saturation of hemoglobin occupied by oxygen. বোঝা যাচ্ছে? যদি আমার 100% থাকে SpO2, যেমন তোর আমার এখন আছে কি 98% আছে, মানে কি 98% of the hemoglobin is occupied by the oxygen. সব থেকে attractive or attraction for the hemoglobin কোন গ্যাসের বলতো? Carbon monoxide. I will come. That is 200 times than the oxygen. So carbon dioxide poisoning that may come in your exam. Why it is dangerous? I am coming. তাহলে আমি কি বলছিলাম? শান্টিং, ফিজিওলজিক্যাল শান্টিং একটা বললাম, ওটা আমি ডিটেলসে গেলাম না। Only 2% of all of us maybe 2% may be just physiological shunting without any clinical effects. But where is pathological effect, that may be left to right shunt normally because high pressure is there. আর দুটো কন্ডিশন আছে রাইট টু লেফট শান্ট হয়, সেটা হচ্ছে এগুলো যেহেতু আমাদের পেশেন্ট আছে সেই জন্য বলছি। দ্যাট ইজ টেট্রোলজি অফ ফ্যালট, অ্যানাদার ইজ আইসেনমেঞ্জার সিনড্রোম। সো এনিওয়ে forget it. So now this left to right shunt is there, but oxygen দিলে আমার কাজ করছে না। কেন করছে না? Why it is not going on? তাহলে আমি একটা সার্কিট আঁকি, যেখানে এইভাবে একটা যাবে আর একটা এইভাবে একটা যাবে, রাইট? তাহলে এইটা হচ্ছে আমার এইদিকে যেটা আমার যাচ্ছে সেটা হচ্ছে লাংসের সঙ্গে যুক্ত, আর এইদিকে যেটা যাবে, এইদিকে যেটা আমার যাবে সেটার সঙ্গে কোনো লাংসের যুক্ত নেই। বোঝা যাচ্ছে? তাহলে বলতো আমার শান্টিং হচ্ছে, এইটা টিউব এ, এটা টিউব বি। তাহলে কোন, অ্যাজ পার ডেফিনেশন, কোন টিউবটা শান্টিং এর জন্য বলা হচ্ছে বি, বিকজ দেয়ার ইজ নো ভেন্টিলেশন এট অল। হেয়ার ভেন্টিলেশন ইজ প্রেজেন্ট। আছে না? যদি না থাকে, ভেন্টিলেশন নেই কিন্তু কানেকশন আছে, কি মুখ চোখে এরকম কেন? ভেন্টিলেশন আছে কি নেই? এখানে আছে, ভেন্টিলেশন আছে। এখানে কিছু আছে? কিছু নেই। তাহলে ভেন্টিলেশন নেই। পারফিউশন আছে? পারফিউশন আছে? আছে। তাহলে ভেন্টিলেশন নেই, পারফিউশন আছে, তাকেই ও বললো, ওই যে ছেলেটি বললো শান্টিং। সো দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং হেয়ার। সাপোজ নাও এই যে এইটা যখন আমার যাচ্ছে, সাপোজ এখানে SpO2, এখানে আমার SpO2 আমার 70%, রাইট? এইবারেতে অক্সিজেন এখান থেকে নিয়ে নেবে, তাই তো? নেবে তো। এইখানে যখন আসছে এন্ডে, তখন দেখা যাচ্ছে এটা 95% হয়ে যাচ্ছে। এইদিকে আমার 70%টা 70%ই থাকছে। এর মধ্যে কোনো কনফিউশন আছে? কোনো রকম কনফিউশন আছে? কারণ এখানে ভেন্টিলেশন হচ্ছে না। There's not getting any extra oxygen at all in this tube. That is called shunting. And so that is why
whenever you are dealing any this side of patients, you are giving 100% oxygen. আমি একে বললাম না না আমাকে অক্সিজেন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, এর ব্লু হয়ে গেছে, সায়েন্স হয়ে গেছে, ইউ হ্যাভ টু গিভ অক্সিজেন। অক্সিজেন দিলাম, কি এসে গেছে অক্সিজেন নিয়ে? তোর কি মনে হয় 100% নিয়ে এটা 100% হবে? নট এট অল, এটা 100% কোনোদিন হবে না। সো দ্যাটস ওয়াই patients will suffer. That's why any cyanosis patient or any newborn patient with cyanosis, bluish, তখন আমরা অলওয়েজ আমরা কি করি, অক্সিজেন দিয়ে দেখি যে স্যাচুরেশনটা বাড়ছে কি কমছে। যদি দেখা যায় যে আমার একই আছে, বাড়ছে তো নাই, দ্যাট মিনস সামথিং ইজ দেয়ার। তখন একটা বললাম একটা ইকো করো তো দেখি কি আছে, একবার জানা যাক। তখন বোঝা গেল যে একটা সামথিং, দ্যাট মে বি ফ্যালোড স্টেটোলজি, দ্যাট ইজ রাইট টু লেফট সান, দ্যাট মে বি আইসেনমেঞ্জার সিনড্রোম, দ্যাট মে বি ভিএসডি, দ্যাট মে বি এএসডি, দ্যাট মে বি বোথ, রাইট? তাহলে এখানে ক্লিনিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন এটাই লাস্ট, যে প্যাথোলজিক্যাল শান্টিংয়ে অক্সিজেন দিলে দেয়ার বি নো রোল অফ ইনক্রিজিং দ্য স্যাচুরেশন, ফিনিশ। আর কিছু এখানে বোঝাবার কিছু নেই, বোঝা যাচ্ছে? দিস থিংস আর ইয়োর important things, shunting, and another is a dead space. কি করে মনে রাখবো? ট্রাকিয়া, ট্রাকিয়াতে কি আছে? প্রচুর আমার ভেন্টিলেশন হচ্ছে, আমি তো নিচ্ছি নিঃশ্বাস অলওয়েজ, বাট দেয়ার ইজ নো সাচ সার্কুলেশনারি টাইপস অর দেয়ার কম্পোনেন্ট দ্যাট কজিং দ্য ডিফিউশন। তাহলে ইট ইজ আওয়ার ডেড স্পেস, উই অলরেডি নো দ্যাট ইট ইজ আওয়ার ডেড স্পেস। হোয়াই ইট ইজ এ ডেড স্পেস? বিকজ ডেড স্পেস মিনস ventilation is okay, perfusion is 0 or nil, but in case of shunting ventilation is 0, perfusion is correct. বোঝা যাচ্ছে? These things are very important. Shunting. Anyway, অন্তত 3-4 জন বুঝলেও অনেক for me. So now come to here again. So we are discussing that, write the diffusion. Now the question is that, তাহলে স্যার এই ডিফিউশন মাপবো কি করে? বিকজ ডিফিউশন ইফিশিয়েন্টলি তোর আমার কারো হচ্ছে নাকি তা জানার জন্য একটা স্পেসিফিক টেস্ট আছে, দ্যাট ইজ কল DLCO. That is a short note for you. That is DLCO. In your book, it is written as that the diffusion of lung using the carbon monoxide. Now the question is coming, carbon monoxide. But normally it is written as diffusion limited. DL means diffusion limited, not diffusion of lung. Why it is so, and why we are using carbon monoxide? Already we know that carbon monoxide is a very bad gas for us. Still we are using this by the attachment of some portion of helium. Remember that when this test is done, whenever mass is given to gas is going, the carbon monoxide and helium compositions is very low concentration is given. Low concentration means whatever is going to the in your hemoglobin, there will be no such clinical effects. Question is that, sir, oxygen to amar gas chilo, তাহলে অক্সিজেন নিয়ে কেন আমি ডিফিউশন মাপলাম না? ডিফিউশন মাপার উদ্দেশ্যটা কি না, আমি এমন কোন গ্যাস এখানে দেব যেটা কিনা কন্টিনিউয়াসলি এখানে ডিফিউশন হতেই থাকবে, কোনো ইকুইলিব্রিয়ামে আসবে না। দেয়ার উইল বি নো ইকুইলিব্রিয়াম between for this diffusion. Why? Because we have to measure that. অক্সিজেন দিলে কি হবে? অক্সিজেনের একটু আগেই বলেছি, when oxygen is given and oxygen is present, there only 0.3 second needs to be diffused out. মাত্র 0.3 সেকেন্ড লাগে আমার এখান থেকে আরবিসির ভিতরে ঢুকে যেতে, মাত্র 0.3 সেকেন্ড। আমার তো সবারই তাই হচ্ছে। তাহলে if it is equilibrium, then what will happen? There will be the pressure gradient changes will be there, and so equilibrium means what? Diffusion will be stopped, so measurement will be hampered. So need one gas which can be diffused continuous, and you are measuring the type 2. একটা ঢুকলো, কি ঢুকলো? CO plus helium gas, diffusion হচ্ছে, ব্লাডে আসছে, তার মেজারমেন্ট, and এক্সেল করছে, তারও মেজারমেন্ট। If it is that is showing that the diffusion is going efficiently, then there is a value according to the age, height, size, etc. I am not going details at all.
is a pathology, is a mechanism of that CO is taking as like that. The CO is highly attractive for the hemoglobin. 200 times. তাহলে চিন্তা কর যদি আমার এখানে কার্বন মনোক্সাইড চলে আসে তাহলে আমার এখানে মনে কর কার্বন ডাইঅক্সাইড চলে এসেছে আর কার্বন ডাইঅক্সাইড মানে কি এখানে আমার হিমোগ্লোবিন আছে বসে আছে এখানে টক 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 করে কার্বন ডাইঅক্সাইড লাগছে CO 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 ফাস্ট ভেরি ফাস্ট যদি এখানে তাড়াতাড়ি লাগে ডু ইউ থিংক দ্যাট এইখানে প্লাজমাতে CO থাকবে বেশি ইয়েস অর নো থাকবে না থাকবে না পার্শিয়াল প্রেসার কখন তৈরি হয় যখন কোনো গ্যাস থাকবে তাহলে অলমোস্ট পার্শিয়াল প্রেসার অফ CO will be here always CO equal to 0 তাহলে গ্রেডিয়েন্ট কখনোই ওর জিরোর মধ্যে যাবে না তাহলে গ্রেডিয়েন্ট আমার কি হচ্ছে কখনোই আমার ম্যাচিং হচ্ছে না দ্যাট মিন্স হোয়াট diffusion continuous diffusion will be there continuous diffusion will be there and that's why it is the main reason if you expose the carbon monoxide in a huge amount of concentration that you can die because it is fast diffusion and continuous diffusion by much more 200 times attraction for the your hemoglobin it is attractive more than 200 times than oxygen oxygenerও attraction আছে but carbon monoxide has much more attraction for the hemoglobin if hemoglobin attraction is much more do you think that in this blood in this situation it will freely available no if not freely available any partial pressure means what presence of gas is there must be there presence of that gas must be there এখানে থাকতেই পারছে না এত ফাস্ট এদের অ্যাট্রাকশন যে এখানে থাকছেই না এখানে আসছে এখানে ডিফিউশন হচ্ছে চলে আসছে সো ডিফিউশন উইল কন্টিনিউ and that is your roles and rules of this DLCO testing বোঝা যাচ্ছে সো ডিফিউশন লিমিটেড কার্বন মনোক্সাইড এটাকে বলা হয় ডিফিউশন অফ লাং নয় বাট if you write it's all okay but current version is that diffusion limited বোঝা যাচ্ছে diffusion limited means some gases are there that is perfusion limited তারা কারা oxygen and carbon dioxide এই যে একটু আগে বলছিলাম যে 0.75 সেকেন্ড হচ্ছে এইটাতে আমার ব্লো করে যায় সেট করে এখানে চলে আসে পয়েন্ট একটা বলছি 0.75 আর 0.3 সেকেন্ড oxygen will take time for the attachment of your oxygen to the hemoglobin. So we can't use oxygen and carbon dioxide for detection of our efficiency. এটা দিয়ে কি করা হয় efficiency of diffusion through alveolar membrane or you can say respiratory membrane right you know about that respiratory membrane জানা আছে তো respiratory membrane মানে কি surfactant then alveolar type 1 type 2 alveolar epithelial cell basement membrane interstitium basement membrane of pulmonary capillaries and then endothelium of the pulmonary and then proper blood lumens as well as RBC membrane বোঝা গেল অক্সিজেনকে ঢুকতে গেলে এই এতগুলো জিনিস পার হয়ে থাকে আসতে হবে and that is depends on the Fick's law it is directly proportional to the area as well as solubility that solubility is come in actions so that's why carbon dioxide solubility is 20 times much more than the oxygen remember that carbon dioxide solubility is 20 times much more than your oxygen so solubility is increased and your thickness is inversely proportional to the for your diffusion inversely proportional thickness বাড়বে মানে আমাকে ওই চিন্তাগুলো করতে হবে ডিজিজগুলো চিন্তা করতে হবে any clinical scenario come with this pneumonia pulmonary edema interstitial lung disease that means if thickness is increasing if thickness is increasing that means your diffusion will be decreased and your surface area no diseases are there that is increased surface area always remember one disease that is the emphysema that is your surface area is decreasing that is called emphysema is a part of the chronic obstructive pulmonary disease other part is chronic bronchitis so in this way
you have to think in your notebook and go through it as a what is a diffusion, how it is diffusion, structure of this area, how many pressure changes are there. So you already explained everything in details. There's a pressure changes of oxygen 104 and here it is 40. So oxygen is coming down and carbon dioxide in the blood it is 46, in the alveoli it is 40. So carbon dioxide is passed out. So that we are recurring, we are doing every time is doing on, right? In this way, this partial pressure of O2 in the venous, that means pulmonary vein, come to the 95 millimeter of Hg and partial pressure of CO2 will be 40. So that will be passed to the different required tissues. Our tissue there, again from the tissue, ever bol tissue te koto partial pressure of oxygen hobe? কম হয় না বেশি হবে? এর থেকে কম হয় না বেশি হবে? কম হবে, রাইট? সেখানে 40 আর কার্বন ডাই অক্সাইড কম হয় না বেশি হবে? বেশি। সেখানে কত? হ্যাঁ 45 তাই কি 45 কি 45 হলে হ্যাঁ 45 হলে বেরোবে, রাইট? তাহলে টিস্যু থেকে আমাকে বের করতে হবে। টিস্যু থেকে বেরিয়ে যাবে কোথায়? আলটিমেটলি রাইট ভেন্ট্রিকেলে যাবে। রাইট ভেন্ট্রিকেলে কোথায় যাবে? পালমোনারি ট্যাঙ্কে যাবে। পালমোনারি আর্টারি ভাগ হয়ে যাবে রাইট অ্যান্ড লেফট, একদম সিনারিও। পালমোনারি আর্টারি আসছে ওখানে, এখানে হচ্ছে এক্সচেঞ্জ and this is coming down as a oxygenated blood into the pulmonary veins, into the left atrium, left ventricle, pumping out arch of aorta and then descending aorta, and throughout the body you getting all the oxygenated blood, right? Shunting means what? No ventilations, perfusion is present. Dead space means ventilation is present, no perfusion is there. এই যে কথাগুলোই কিন্তু তোদের এক্সামে থাকবে আর সেখানে এইগুলো দিয়ে তোকে লিখতে হবে। You don't expect that you known question পাবি, no, এবার থেকে সেটা পাবি না। আর যদি না লিখতে পারিস মোটামুটি ভাবে ফেল, প্রচুর ছেলে করবে এবার ফেল, কারণ কি না বেসিক কনসেপ্টস নেই। দেখ না তোদেরকে আগে এই যে ক্লাসটা পড়ালাম আমি শিওর নেক্সট ক্লাসে আমি যখন জিজ্ঞেস করবো এগুলো কেউ কিছু বলতে পারবে না, only 1 to 2 students will be there. So what is the importance of this class? The importance is fixed law that determines fixed principle, law of diffusion, pressure changes, shunting, dead spaces, as well as your DLCO. There is a measurement of your efficiency, and this measurement is using why the CO, the carbon monoxide being a dangerous gas, we are using that with a mix of helium because the low concentration we are using not harmful for us, but it is using that is it is continuously diffusing, because the 200 times your affinity for the hemoglobin is 200 times of your oxygen. So that's why continuous, it will be flow like that, continuous flow. So no partial pressure of carbon monoxide is established in the pulmonary circulations. So in this way, if pressure gradients not established or not matched, diffusion will stop. But in case of oxygen, only 0.3 seconds will be required for the saturation, and so the equilibrium will reach. And then if equilibrium will reach, then no diffusion হবে না, no diffusion will be there. So if no diffusion will be there, then how can we measure that? So for the measurement, continuous diffusion is important. Thank you.